హైదరాబాద్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఇక్కడ ఫుడ్ కల్చర్ అనేది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. దీనిపై అంటే చాలామంది ఇరాన్ నుంచి అంటే ఇరాన్ అంటే పర్షియా అలాగే అరేబియా దేశం నుంచి ఇక్కడికి వలసలు రావడం, వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కూడా ఇక్కడ వచ్చి మిక్స్ అవ్వడంతో ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్న మన తెలుగు అలవాట్లు, ఆహారపు అలవాట్లు, మళ్ళీ పర్షియా ఇరాన్ నుంచి వచ్చిన ఆహారపు అలవాట్లు, అరేబియా దేశం నుంచి వచ్చిన ఆహారపు అలవాట్లు అన్నీ మిక్స్ అయిపోయి ఒక విభిన్నమైన ఫుడ్కు సంబంధించిన కల్చర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. అంటే విభిన్నమైన టేస్ట్ ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటాం కదా, ఇక్కడ ఉన్న ఐటమ్స్ అనేవి మరి ఎక్కడ ప్రపంచంలో దొరకవు. అయితే ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ నాయాబ్ హోటల్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యింది, ఇక్కడ ఉన్న ఎలాంటి డిషెస్ ఎందుకు తీసుకొచ్చారు అన్న అంశాన్ని మనతో చర్చించడానికి హోటల్ నిర్వాహకులు ఉన్నారు, వాళ్ళతో మనం మాట్లాడతాం. जी भाई, ये आपके होटल की हिस्ट्री क्या है, कब स्टार्ट हो गई, कब से क्या क्या डिशेस स्टार्ट करें, ये डिशेस का हिस्ट्री क्या है? तो जैसे आप तो इंट्रोडक्शन बड़ा ज़बरदस्त दे दिया आप तो होटल का इंट्रोडक्शन अगर बोलेंगे तो हमारे फादर स्टार्ट करे थे, अजीज़ सफ़र नाम है उनका। 1986 में उन्होंने जो है ये रेस्टोरेंट स्टार्ट करे थे। तो उनसे नायाब से पहले उनको जो है ऐसा बड़ी रेस्टोरेंट चलाने का वो एक्सपीरियंस नहीं था। उनको एक कैंटीन का एक्सपीरियंस था। ये संतोष अपना अपने पास शेडर है अगर आप हैबिट्स में उसमें एक छोटा सा कैंटीन था। बशीर बाग पे एक छोटा सा कैंटीन था। तो वो उनको वो नाम से था? नहीं नायाब तो था भी नहीं, शालीमार नाम से था वो। तो वो कैंटीन का एक्सपीरियंस था उनको। समोसा है, चाय है, छोटा सा आइटम, ज़्यादा हैवी नहीं। उनको फिर है अपॉर्चुनिटी मिला 86 में यहाँ पे एक और एक रेस्टोरेंट थी मेहराब करके। ड्यू टू सम रीज़न वो बंद कर दे रहे थे, ओनर नहीं चला सक रहे थे, कुछ डिस्प्यूट की वजह से उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली। तो उन्होंने ओवरनाइट ये डिसीजन लेके ये जगह पे कुछ जो भी था उनका बैलेंस अमाउंट देके जो है आप लोग ये टेक ओवर करे ये बिज़नेस। उसके बाद उन्होंने बोलते कि मैं जब लाइन स्टार्ट करा तो जब मैं सीखा होटल लाइन में क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, हमारे मैनेजर्स को उन्होंने अपॉइंट करके उन्होंने बोलते जैसा जैसा मैं होटल का कारोबार बड़ा करते गया वैसा वैसा मैं सीखा भी, उनको तजुर्बा भी नहीं था। तो सीखते सीखते उन्होंने जो है रेस्टोरेंट को बड़ी करे। पहले छोटी थी, बाद में जैसा जैसा टाइम गुजरते गया पीछे जगह प्रॉपर्टी मिलते गई। जैसा हम लोग मार्केट एरिया है, ज़रा प्रॉपर्टी मिलना भी थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए आप देखे होंगे लंबी बहुत है होटल। जैसा जैसा जगह मिलते गई बढ़ते गई। तो जो है आप ऑथेंटिसिटी डिशेस की अगर बात करें नायाब स्पेशल, तो वालिद साहब बोलते कि जो है ना हलीम का जो दौर था है अभी भी। तो वो पहले अपना ईरानियन स्टाइल की हलीम मिलती थी यहाँ पे, जो आप कम स्पाइसी, थोड़ा सा स्पाइस लेवल कम रहता। तो हम लोग थोड़ा सा उसको हैदराबादी स्टाइल हलीम इंट्रोड्यूस करे थे लेट 80s में। तो वो बहुत क्लिक हुआ था। फर्स्ट ईयर उतना नहीं चला था, बट सेकेंड ईयर से जो है ना उन्होंने बोलते कि तकरीबन 1 किलोमीटर तो लाइन रहती थी लोगों की लेने हलीम खाने के लिए। పాత బస్తీ వీధుల్లో తెల్లవారుజామున మొదలయ్యే నాన్ వెజ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ సంస్కృతి హైదరాబాద్ ఫుడ్ కల్చర్కు ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది. సూర్యోదయానికి ముందే మసాలా వాసనలతో కళకళలాడే వీధులు, వేడివేడి మాంసాహార వంటకాల కోసం బారులు తీరే ఫుడ్ లవర్స్తో నాయాబ్ హోటల్ రద్దీగా కనిపించింది. ఇక్కడ తింటున్న జనాల్ని చూస్తే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎంత ప్రత్యేకమో చెప్పొచ్చు. దాదాపు 60 రకాల నాన్ వెజ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అంటే మనం చూడవచ్చు ఓల్డ్ సిటీలో అంటే వేరే ప్రాంతాల నుంచి కూడా ఫుడ్ లవర్స్ వచ్చి ఇక్కడ ఏదో కడుపు నింపుకోవడానికి రారు, ప్రతి ఐటెంని టేస్ట్ చేయడానికి, అసలు ఇక్కడ ఫ్లేవర్ తెలుసుకోవడానికి టీమ్స్తో పాటు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ అందరు కలిసి వచ్చి ఇక్కడ మార్నింగ్ పూట నాన్ వెజ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడం మనం చూడవచ్చు. ఇక్కడ కొంతమంది వచ్చారు, మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది వాళ్ళది, వాళ్ళు వెళ్తున్నారు, వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయో వాళ్ళ మాటల్లోనే మనం విన్నాం. ब्रेकफास्ट करें नॉन वेज ब्रेकफास्ट, कैसा लगा? आप किधर से आए? आप लोग? हम लोग सारे गच्चीबौली से आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स ट्रैवल करके आ रहे हैं। और यहाँ का दम का कीमा बहुत अच्छा है और पाया बहुत अच्छा है। सो इसीलिए सुबह उठ के एंड आई थिंक इट्स वर्थ द ट्रिप। जितना हमने स्पेंड करके और वापस जा रहे हैं, और आप समझ रहे होंगे लेके भी जा रहे हैं तो कितना अच्छा है। सो इट्स वर्थ द ट्रिप। आई एम श्योर बहुत लोग बाहर से आए हुए हैं दिल्ली से, एंड आई एम श्योर दे विल आल्सो वाउच फॉर इट कि ये बहुत अच्छा है। పాయా నుంచి ఖీమా వరకు ప్రతి వంటకానికి ఓ కథ. నాయాబ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో పాయాకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. మేక అదే గొర్రె కాళ్ళతో తయారు చేసే పాయాను గంటల తరబడి నెమ్మదిగా ఉడికించడం వల్ల ఎముకల నుంచి వచ్చే కొల్లాజెన్, జెలటిన్
సూప్కు చిక్కదనాన్ని, ప్రత్యేకమైన రుచినిస్తాయి. మసాలా ఫ్లేవర్తో కలిసిన ఈ రుచి పాయాను నాన్ వెజ్ ప్రియుల ఫేవరెట్గా మార్చేసింది. నహరీ పాయ, మలై పాయ వంటి వేరియంట్లు ఇక్కడ ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. दम का कीमा फॉर श्योर काफ़ी अच्छा है, तो किसी को अगर यहाँ पे खाना खाना है तो डेफिनेटली आना चाहिए. और पाया भी बहुत अच्छा है और उनका खिचड़ी भी बहुत अच्छा है. మటన్ కీమా మరో ప్రత్యేక ప్రధాన ఆకర్షణ. ఉల్లిపాయ, అల్లం వెల్లుల్లి మసాలాతో తయారు చేసే కీమాను రోటీ, షీర్మాల్, కిచడీతో కలిపి తినడం ఓల్డ్ సిటీ ఫుడ్ కల్చర్లో ప్రత్యేకమైన కాంబినేషన్. కీమాకు కూడా దమ్కా కీమా, మలై కీమా, ఈ కీమా గ్రేవీ తనకు బాగా నచ్చాయి అంటున్నారు భోజన ప్రియులు. मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, सो दिस माई फर्स्ट टाइम इन दिस होटल नायाब. मैंने इसके बारे में बहुत सुना है एक्चुअली इंस्टाग्राम एंड फेसबुक से. एक्चुअली ये क्विजीन जो है जो लखनऊ में मिलता है, इट्स वेरी सिमिलर टू दैट, बट जो हैदराबाद का यूनिक फ्लेवर है वो इसमें बहुत मिला. अगेन एज माई फ्रेंड सेड कि यहाँ पे जो दम का कीमा है वो हाईलाइट रहा मेरे लिए भी, एंड इट्स वॉज ए वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी. నాయాబ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో కిచడీ కట్ట మరో ప్రత్యేకమైన డిష్. మెత్తగా ఉండే కిచడీకి పుల్లటి కట్ట రుచి జతవుతుంది. దానికి ఘాటైన కీమా, అదే భాజీ గుర్దా కలిస్తే సాధారణ టిఫిన్కు పూర్తిగా భిన్నమైన కాంబినేషన్ తయారవుతుంది. కిచడీ కట్ట విత్ కీమా, కిచడీ కట్ట విత్ బాజీ గుర్దా వంటి వంటకాలు నాయాబ్ ఉదయపు మెనూలో ప్రత్యేకంగా చెప్పుకునే ఐటమ్స్తో భిన్నమైన రుచిని ఎంజాయ్ చేశామంటారు డేవిడ్ రావు. ये पहले बार है, कभी कभी शादाब का है, लेकिन इसका कीमा बहुत अच्छा है इधर. बहुत एंजॉय किया. वर्थ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड कमिंग बिकॉज अदरवाइज ट्रैफिक इज लिटिल डिफिकल्ट हियर. నాయాబ్ మెనూలో మరో ప్రత్యేకత ఏంటంటే మాంసంలో సాధారణంగా ఎక్కువగా ఉపయోగించని భాగాలతో తయారు చేసే వంటకాలకు ఇక్కడ ప్రత్యేకమైన డిమాండ్ ఉంది. భేజా మసాలా, భేజా రెడ్ చిల్లీ ఫ్రై, భేజా బ్లాక్ పెప్పర్తో పాటు కలేజీ గుర్దా, జబాన్ వంటి వంటకాలు నాన్ వెజ్ ప్రియులకు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. తలాహువా మటన్, పాయా ఫ్రై, మలై పాయ, దమ్కి కీమా వంటి వంటల రుచి టేస్ట్ చూడాల్సిందే అంటారు కేరళకు చెందిన అజ్మల్ కుటుంబం. देखिए हमारे उधर पे ज़्यादा नॉनवेज ब्रेकफास्ट नहीं होते, तो स्वीट वाला ब्रेकफास्ट होते हैं, कुछ तो नॉन वेज होते हैं, लेकिन इधर पे पूरा नॉनवेज ब्रेकफास्ट का क्या अच्छा, मतलब न्यू एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा है. जैसे भी ये जो मलाई पाया, और मैंने ये पाया भी निहारी भी लिया कि मतलब बेजा फ्राई कभी भी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में नहीं किया. ज़बरदस्त टेस्ट है और स्पाइस का ब्लेंड सब कुछ अच्छा है. एंड ये इसमें कल्चर देखने को मिलता है हैदराबाद का. तो हम लोग गया था उधर दूसरे जगह पे भी, कौन सा था, नीलोफर में गया था, मस्का बन खाया, फिर इधर आया मलाई बन खाया, तो फिर इधर आया. मतलब हैदराबाद बोले तो खाने का वो कल्चर दिखता है हैदराबाद के अंदर. सुबह आकर ये सब खाने में बहुत मज़ा आया. मतलब टेस्ट भी अच्छा है और न्यू एक्सपीरियंस है, तो बहुत अच्छा लगा. लेकिन तुम लोग कम खाया, मैंने ज़्यादा खाया. हाँ, मतलब मैं मटन खाती भी नहीं है, और यहाँ बेजा फ्राई भी मेरे लाइफ में कुछ भी कभी भी नहीं खाया था, और वहाँ इधर मतलब टेस्ट इतना अच्छा है कि मैंने खा लिया. और मटन में भी कभी खाया नहीं है. इसका टेस्ट के मतलब ये बहुत टेस्टी है ना, तो मैं खा दिया. నాయాబ్ మెనూలో మరో ప్రత్యేకత ఏంటంటే బ్లాక్ పెప్పర్ మటన్, మటన్ తలాహువా, దమ్కా మటన్, మటన్ మసాలా, మటన్ ఆఫ్ఘనీ మటన్ ప్రియులకు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇక ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం వచ్చే వారిలో కొందరు ఒకే డిష్తో ఆగకుండా 2-3 కాంబినేషన్లను ప్రయత్నిస్తున్నారు. నాయాబ్ ప్రత్యేకత కేవలం ఉదయపు బ్రేక్ఫాస్ట్కే పరిమితం కాదు. రోజంతా విస్తృతమైన నాన్ వెజ్ మెనూ అందుబాటులో ఉంటుంది. నిర్వాహకుల ప్రకారం మధ్యాహ్నం, రాత్రి కలిపి రోజంతా 120 రకాల వంటకాలు లభిస్తాయి. తెల్లవారుజామున నాన్ వెజ్ బ్రేక్ఫాస్ట్తో మొదలైన ఫుడ్ జర్నీ మధ్యాహ్నం, రాత్రి భోజనం వరకు కొనసాగుతుంది. ఓల్డ్ సిటీలో సాంప్రదాయ నాన్ వెజ్ వంటకాలు తరతరాలుగా కొనసాగుతున్నాయి. నాయాబ్ వంటి ఫుడ్ స్పాట్లు ఈ పాత రుచుల్ని కొత్త తరానికి పరిచయం చేస్తున్నాయి. చార్మినార్ నీడలో పాత వంటకాల సువాసన మాత్రం ఇంకా అలాగే ఉంది. సూర్యుడు ఉదయించక ముందే మొదలయ్యే ఈ నాన్ వెజ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ సందడి హైదరాబాద్ ఫుడ్ కల్చర్ ఎంత ప్రత్యేకమో
చెప్పే మరో చిరునామాగా నిలుస్తుంది.